जय माताजी मित्रों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राजा गोगा व्लॉग में। मित्रों, जो तमे नवा आया हो तो हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने शेर लाइक करवानुं भूलता नहीं। आ बात सिंध मलकना थरपारकर गामथी शरू थईने विरमगाम में पूरी थाय छे। लगभग 1200 वर्ष पहलानी आ बात छे। अत्यार पाकिस्तान में आवेलू सिद्ध मकल त्यारे अपना भारत में हतु। सिद्ध मलक में थरपारकर गाम में एक हिरमल हिरियो करीने वाघरी हतो। आ वाघरी आ हिरियो मां पारगरी मेलडीनो भुवो हतो। आ हिरियाने 6 भाईओ हता। हिरियानी उमर 50 वर्षनी हती। एक दिवसनी वात छे ज्यारे 7 वर्षनो दुष्काळ पड्यो એટલે हिरियाना 6 भाईओए हिरियाने पूछ्યું કે આપણી મેલડીને પૂછો કે વરસાદ પડતો નથી એટલે બહાર ગામ કમાવા જવું છે। જો રજા આપે તો આપણે બહાર ગામમાં કમાવા જઈએ। એટલે हिरिये મેલડી માતાના મઢમાં પાટ નાખીને દોઢ નાખ્યો। મેલડીએ દોઢ આપ્યો પણ हिरियाने विश्वास ना बैठो એટલે हिरिये मेलडीने कीधुं के जो तू मेलडी रजा आपती ज होय तो तारा मंदिर ऊपर मारा बाप दादानु मानेलू एक 70 लटके छे। ते 70 मारा खोळामां आवीने पड़े तो हूँ मानु के मारी देवी रजा आपे छे। એટલે मेलडीए हिरियाना खोळामां 70 पाड्યું। हिरियाने मनमा हजू पण शंका थई એટલે मेलडीने कीधुं के मां मेलडी हजू मारू मन मानतुं नथी। हूँ सवारमां वहेला 5 वागे उठीने मारा बाप दादानी जामगरी बंदूक पड़ी छे ते लईने गामना पादरमां जाऊं अने गामना पादरमां एक ससलू निकळे अने हूँ आंखो बंद करीने बंदूकनो भड़ाको करूं पण ससलानी डाबी आंखमां गोळी वागे पण लोहीनुं एकेय टीपुय न पड़े तो हूँ मानु के मारी पारगरी मेलडी रजा आपे छे। एटले बीजा दिवसे सवारे वहेलो उठीने गामना पादरमां आव्यो। पादरमां आवीने जोयुं तो एक ससलू हिरियानी सामेथी निकळ्युं। हिरिये आंखो बंद करीने भड़ाको कर्यो अने ससला पासे जईने जोयुं तो डाबी आंखमां गोळी वागेली हती पण लोहीनुं एकेय टीपू न पड्युं। हिरियो रोवा मांड्यो के આવી મારી દેવી પારગરી મેલડી આવી। પછી हिरिये घरे आवीने कीधुं के मारा भाईओ तैयार थई जाओ आपनी देवी रजा आपे छे। એટલે हिरियाना भाईओ बोल्या के हिरिया तारे नथी आवવું, तू माताजीनो भुवो ज छो, तू गाममां ज रहे अने अमे कमाईने तने खवડાવીશું। એટલે हिरिये कीधुं के पण तमे जल्दी पाछा आवी जजो। हिरियाना भाईओ परदेशनी वाट पकड़ीने कमावा निकળી गया। हिरियो घरे एकलो रह्यो। आम करता करता 4-5 वर्ष निकળી गया। बीजी बाजू हिरियाना भाईओ परदेशमां 5 वर्षना गाळामां पैसादार थई गया हता। हिरियाना भाईओने तेमनुं गाम के माता याद आवती नथी। એટલે हिरिये एक दिवस मेलडीना मंदिरे जईने कीधुं के मां मेलडी ते मारा भाईओने कया मलकमां उतारीने 5-5 वर्ष थई गया। मारा भाईओने बताव, मारा भाईओने पाछा लाव। जो तू 9 दिवसमां मारा भाईओने पाछा थरपारकर नहीं लावे तो हूँ हिरियो तारा मंदिरे ઝેર पीने मरी जईश। એટલે મેલડી हिरियाने सपनामां आवीने कीधुं के हिरिया भाई भाई करे छे ते भाई हवे तारा नथी, केम के हवे तेमनी पाछे पैसा थई गया छे। तू हिरिया भाईओनुं महत्व हवे तू मूकी दे। हूँ मेलडी ना पाडुं छुं, तारा भाईओ ज्यां छे त्यां बरोबर छे। हिरियो बोल्यो के मने काई खबर न, मने मारा भाईओना मूंढा जोवा छे। એટલે મેલડીએ कीधुं के हिरिया तू 7 दिवस पछी दरिया किनारे उभो रहेजे। दुनियाना मलकमां तारा भाईओ होय तेने 7 दिवसमां पासा लावेश जा। पछी मेलडी परदेशनी वाटे हिरियाना भाईओ ज्यां सुता त्यां जईने 6 भाईओने सपनामां वात करी के अल्या तमने 6 ने पैसे रमता मैं कर्या 5 वर्ष थई गया छे। तमने पण हवे 7 दिवसमां तमारे बापना गाममां आवવું પડશે। જો 7 દિવસમાં તમે થરપારકર નહીં આવો તો કાળી નાગની બનીને ડંખીને પછાડું તો એમ માનજો કે તમારા બાપની દેવીએ પછાડ્યા હતા। સવારે हिरियाना ભાઈઓ ભેગા થયા અને વિચાર્યું કે મેલડી સપનામાં આવી હતી, આપણે થરપારકર જવું પડશે। અને हिरियाना ભાઈઓ થરપારકર ગામના માર્ગે પડ્યા। આમ કરતા કરતા 7 દિવસ નીકળી ગયા। મેલડીએ हिरियाने કીધું કે हिरिया તું કાલે સવારે દરિયા કિનારે જઈને ઊભો રહેજે। ઘણા બધા નાવડા આવતા હશે પણ એક નાવડું આવતું હોય અને તે નાવડા ઉપર એક સમડી ઉડતી હોય તો એમ માનજે કે તારી પારગડી મેલડી તારા ભાઈઓને લઈને આવે છે। અને हिरिये દરિયા કિનારે જઈને જોયું તો એક જહાજ ઉપર એક સમડી ઉડતી હતી। આ સમડી જોઈને हिरियो બોલ્યો કે બાપો બાપો આવી મારી મેલડી મારા ભાઈઓને લઈને આવી। हिरियाने મેલડીએ કીધું કે સવારે દરિયા કિનારે પહોંચી જાજે, તારા ભાઈઓને હું મેલડી બતાવીશ। એટલે
હીરિયો દરિયા કિનારે આવીને ઉભો રહ્યો હતો. જહાજ ધીમે ધીમે કિનારે આવ્યું. જહાજમાંથી હીરિયાના 6 ભાઈઓ અને તેમના બૈરા છોકરા ઉતર્યા. હીરિયો ઓળખી નથી શકતો કે આ કોણ છે, કેમ કે હીરિયાના ભાઈઓ હવે પૈસાવાળા થઈ ગયા હતા. બાપના મોઢા ઉપરથી માંડ હીરિયે તેના ભાઈઓને ઓળખ્યા. હીરિયો દોડીને તેના ભાઈઓને પાણી આપવા ગયો. ત્યાં હીરિયાના ભાઈઓ બોલ્યા કે તું કોણ છે? એટલે હીરિયો બોલ્યો કે હું તમારો ભાઈ હીરિયો છું, પારગરી મેળડીનો ભૂવો. હીરિયાના ભાઈઓ બોલ્યા કે કોણ હીરિયો, કોણ પારગરી? આવો ગંધાતો ભાઈ, અમે તને ઓળખતા નથી. આમ કહીને હીરિયાને ધક્કો મારીને હીરિયાના 6 ભાઈ ગામમાં આવ્યા. હીરિયો ત્યાં જ બેસી રહ્યો એટલે મેળી આવીને કીધું કે જોયું હીરિયા, હું તને ના પાડતી હતી કે તારા ભાઈ જ્યાં છે ત્યાં બરાબર છે. હીરિયો બોલ્યો કે હશે મેલડી, દુનિયા ફરી જાય પણ મારી મેલડી તું ના ફરતી. એટલે મેલડી બોલી કે મારા હીરિયા, હું નહીં ફરું અને જગતમાં હજુ વાતો માંડું તો એમ માનજે કે તારા બાપની દેવી મેલડી બોલી હતી. બીજી બાજુ હીરિયાના ભાઈઓ ગામમાં આવ્યા. જૂના ઘર પાડીને નવા બનાવ્યા. માતાજીનો મઠ નવો બનાવ્યો. હીરિયાના ભાઈઓએ માતાજીનો માંડવો નાખ્યો. જાગરણના દિવસે હીરિયાના ભાઈઓએ આખા ગામને માતાજીનો પ્રસાદ લેવા બોલાવ્યા. એટલે ગામવાળાએ કીધું કે ભાઈ હીરિયાને બોલાવો ને, તે માતાજીનો ભૂવો છે. એટલે હીરિયાના ભાઈઓ બોલ્યા કે તે અમારો ભાઈ જ નથી, કોઈ અમને મેનું મારે કે આવો ગંદાદો ભાઈ, અમે હીરિયાને નહીં બોલાવીએ. હીરિયાને ના બોલાવ્યો તો પણ હીરિયો પ્રસાદ લેવા માટે આવ્યો. એટલે હીરિયાના ભાઈઓ બોલ્યા કે શું કામ આવ્યો છે તું? એટલે હીરિયો બોલ્યો કે આપણા દેવીનો પ્રસાદ લેવા આવ્યો છું. એટલે હીરિયાના ભાઈઓ બોલ્યા કે આ હીરિયાને ગાઢવો હોય તો એક વાત થાય, મેલડીના મંદિરમાંથી તેના બાંધેલા ચંદરવા અને એક સડેલું નારિયેળ પડ્યું છે તે હીરિયાને આપી દો, એટલે તે લઈને અહીંથી દૂર જતો રહેશે. એટલે મેલડીએ હીરિયાને કીધું કે હીરિયા, હવે તું મારી રમત જો. આ તારા ભાઈઓ મને મેલડીને ના ઓળખી શક્યા, તને ના ઓળખી શક્યા, પણ તારા ભાઈઓ ચંદરવો અને મારું નારિયેળ ફેંકે એટલે તું તારો ખોળો પાથરીને ઉભો રહેજે. નારિયેળ મઢની બહાર ફેંકે એટલે હું મેલડી મઢમાંથી બહાર નીકળી હીરિયા તારી સાથે ચાલી આવીશ. જેમ મેલડીએ કીધું એમ હીરિયે કર્યું અને આ 6 ભાઈઓએ નારિયેળ મઢની બહાર ફેંક્યું. એટલે હીરિયે ખોળો પાથર્યો અને મેલડી હીરિયો બે ચાલી નીકળ્યા. મેલડી કહેવા લાગી કે હીરિયા ચાલ, હવે આ ગામમાં ના રહેવાય, કે તારા 6 ભાઈઓને મારે મેલડીએ વગર મોતે મારવા પડશે અને તારા ભાઈઓને છેલ્લી વખત રામ રામ કહી દે. અને મેલડી હીરિયાને લઈને ચાલી નીકળી. મિત્રો, બીજો ભાગ કાલે તમને સંભળાવીશું. અમારા વિડીયો જો ગમતા હોય તો શેર, લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી.